In this video, we are going to talk about food costing. This video is very important because let's say you will know how to individually cost your menu items. हुन्छ नि जुन जुन पनि मेन्यु आइटमहरु छ in your restaurant and तिनीहरुलाई चाहिँ कसरी तिनीहरुको कस्ट चाहिँ क्याल्कुलेट गर्ने कति पर्छ एउटा अब चिकन बर्गर बनाउन या चिकन मोमो बनाउन या पास्ता बनाउन चाहिँ त्यो एउटा रेसिपी या त्यो एउटा डिश बनाउन चाहिँ कति पर्छ टु द रेस्टुरेन्ट भन्ने कुरा चाहिँ we are going to discuss about it today है सो फर्स्टमा मेन्यु आइटम फुड कस्ट भनेको के हो भन्दाखेरि फुड कस्ट पुट सिम्पली इज हाउ मच of your money is spent on the ingredients for every dish हुन्छ नि अब मोमो बनाउन के इन्ग्रेडियन्ट्सहरु चाहिन्छ या बर्गर बनाउन के इन्ग्रेडियन्ट्सहरु चाहिन्छ त्यो इन्डिभिजुअल इन्ग्रेडियन्ट्सको पैसा कति हो र त्यो डिश बनाउन चाहिँ कति पर्यो भन्ने नै फुड कस्ट हो हैन इट साउन्ड्स सिम्पल बिकज हुन्छ सबै कुरालाई एड गरे हुन्छ भने पनि धेरैवटा कम्प्लिकेशन्सहरु चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि लेट्स टक अफ द फर्मुला फर क्याल्कुलेटिङ फुड कस्ट इज द सम अफ all the ingredients needed to make the dish as I have already said right तर sometimes it's not easy to calculate the cost of raw materials for that we need to do a yield test भनेर चाहिँ के हो भन्दाखेरि कुनै सामान चाहिँ कुनै इन्ग्रेडियन्ट्स चाहिँ you can't use it fully जस्तो कि चिकन किनेको छ एउटा फुल चिकन किनेको छ भने त्यो चिकनको सबै पार्टहरु त युज गर्न मिल्दैन नि त सेम गोज विथ something like anything that requires you to cut the accessible thing or okay the chicken ma pani there are skins that you need to cut the bones like fish ko kura garne bhane the same things like the scales haru nikalnu paryo त्यसको सबै कुरा जे कुरा चाहिँ युज गर्न मिल्दैन त्यो कुराहरु निकालिसकेपछि त त्यो आइटमको weight घट्छ नि त but you have to factor in the weight pani because you bought it in that like your watermelon किने भने पनि watermelon को you did pay for the whole watermelon but when you cut it and when you serve the watermelon सबै कुरा त युज गर्न मिल्दैन त्यो कभरलाई फाल्नु पर्यो अनि त्यो कभरलाई को पैसा पनि त लिनु पर्यो नि so that's why we need to do a yield test right so okay what is yield test भन्दाखेरि it's in culinary terms it refers to how much you will have of the finished product कति चाहिँ finished product चाहिँ कति बाँकी हुन्छ from the raw product that the raw ingredient that you brought right so steps हरु के हो भन्दा फर्स्ट मा record the original weight of your raw item for example chicken किनेको छ भने एउटा 1 kg chicken लिने या फुल एउटा चिकन चाहिँ कति केजी हुन्छ त्यसको ओरिजिनल वेट चाहिँ रेकर्ड गर्ने देन प्रोसेस योर प्रोडक्ट मेजर एन्ड रेकर्ड द वेस्ट अब हुन्छ नि 1 केजी को चिकन लिएको छ भने त्यसमा चाहिँ सपोज हुन्छ नि 200 ग्राम चाहिँ फाल्नु पर्यो बोन्सहरु स्किन्सहरु अनि त्यसपछि अनयुजेबल के भन्छ मासुहरु चाहिँ फालेपछि चाहिँ 200 चाहिँ वेस्ट हो भनेर भन्छ त्यो वेस्टहरु युज त गर्न मिल्छ लाइक चिकन ब्रथ बनाउन तर पनि फर एक्जाम्पल इफ यु वान्ट टु मेक समथिङ आउट अफ द चिकन ब्रेस्ट you can't use anything else nita so they were when you record the waste for that specific product right then subtract the amount of waste from the original weight 1 kg थियो recorded waste was 200 grams भनेपछि तिम्रो यो processed meat chicken भनेको चाहिँ 800 gram भयो right and get your yield percent by converting edible product weight into the percentage यो भनेको चाहिँ अब edible product कति हो त 800 हो नि त so 800 divided by 1 kg भनेको चाहिँ yield percentage हुन्छ है so let me give you an example त्यही steps हरु युज गर्ने एउटा whole chicken छ रे 1 kg को and when you cut down this chicken bones and skins and fat 150 चाहिँ waste 150 grams चाहिँ chicken युज गर्न नमिलेछ रे भनेपछि 1000 बाट मतलब 1 kg बाट 150 grams हटाइदिएपछि 850 grams of processed chicken पाउने भयो है त्यो 1 kg बाट so which means 850 divided by 1000 into 100 गरे भने चाहिँ 85% चाहिँ हाम्रो yield ratio भयो त्यो usable chicken को right the formula is yield percentage भने चाहिँ edible product which is 850 grams divided by the actual product into 100 right okay so further steps थाहा पायो yield percentage थाहा पायो you might ask like yield percentage किन चाहिन्छ भनेर तर yield percentage चाहिँ किन चाहिन्छ भन्दा so that you can
फ्याक्टर इन द वेस्ट प्रडक्ट एज वेल के भनेको मैले त्यो किनेको चाहिँ 300 मा हो भने 300 नै मेरो त्यो होइन नि त आई हेभ टु इन्क्रिज 300 बाट बिकज त्यो फालेको प्रडक्टको त मैले पैसा लिन पाएको छैन नि त सो त्यसरी नै हेर्ने हो भने वन्स द यिल्ड पर्सेन्टेज इज नोन इन दिस केस इट इज 85% युजेबल चिकन you have to opt in the factor now so factor को formula भनेको 100 divided by yield percent जुन आएको थियो भनेपछि 100 divided by 85% right so once the factor is determined it's easy to determine EP cost is the eatable product cost okay so the formula is EP cost is equals to factor into purchased cost so यो पनि example को रूपमा लिने because we have not discussed about the purchase cost कतिमा चाहिँ त्यो 1 केजी चिकन किन्यो भनेको छैन हैन सो एक्जाम्पलमा एउटा होल चिकन चाहिँ 300 रुपैयाँ रे 1 केजी को 300 रुपैयाँ लिएर हामीले किन्यो है त्यसको फ्याक्टर गर्दाखेरि भनेको 85% अहिलेको निस्किसकेको थियो त्यो यिल्ड पर्सेन्टेज राइट सो 100 डिवाइडेड बाइ यिल्ड पर्सेन्ट भनेको फ्याक्टर आउँछ फ्याक्टर इज 1.18 राइट so EP cost भनेको 300 into the factor which is 1.18 which becomes 354 rupees per kg किनेको चाहिँ 300 मा तर त्यो 150 grams त युज गर्न मिलेन नि त भनेपछि त मसँग भएको क्वान्टिटी इज लेस भनेपछि मैले पैसा त महँगो लिनु पर्यो नि त in order to factor in त्यो फालेको वेस्टहरु सो त्यही भएर when you say अब यो चिकन यो अब 850 grams को चिकनले चाहिँ 10 जनालाई पुग्छ भने मेरो त्यो एउटा डिशमा युज गर्ने चिकन चाहिँ अब 354 डिवाइड बाइ 10 भने चाहिँ 35 अलमोस्ट 36 रुपीस चाहिँ पर्छ मलाई त्यो चिकनको भनेर थाहा पाएँ नि त तर पहिला त्यो 300 ले लिएको भए त मैले 30 मा त राख्नु पर्थ्यो भनेपछि मलाई घाटा हुन्छ के बिकज कतिवटा कुरा त फाल्नु पर्यो नि त सेम गोज लाइक अब चिकनको सट्टा फिश हो रे हैन फिशको मा चाहिँ त्यति धेरै फाल्नु पर्दैन भने त्यसको यिल्ड रेशियो अलिकति धेरै आउँछ त्यसले गर्दाखेरि फ्याक्टर अलिक कम हुन्छ र फ्याक्टर जोड्दाखेरि चाहिँ त्यो भन्दा अलिकति मात्र बढ्छ के सो सेम थिङ यु क्यान बी अप्लाइड फर चिकन फर bacon for like fruits like watermelon and papaya like तिनीहरुको पनि त किनेको प्रोडक्ट धेरै हुन्छ भने अब जस्तो कि यो के भन्छ पोमोग्रेनेट पनि हुन्छ नि या कोकोनट भनौं न कोकोनट किन्दाखेरि त वेट धेरै हुन्छ भने काट्दाखेरि कम मात्रै पाउँछ नि त सो मैले त्यसलाई फ्याक्टर इन त गर्नु पर्ने सो देयरफोर इट इज रिक्वायर्ड फर यु टु डु अ यिल्ड टेस्ट अफ व्हाटएभर कुनै कुरा फुल युज गर्न मिल्छ भने त यिल्ड टेस्ट चाहिँदैन है फर एक्जाम्पल इफ यु बाई चिकन ब्रेस्ट चिकन बोनलेस ब्रेस्टै फ्रोजनमा किन्छ भने त मैले केही फ्याक्टरी नै गर्नु पर्दैन बिकज यिल्ड टेस्टै गर्नु पर्दैन है तर यो चाहिँ यु डोन्ट ह्याभ त्यो कुरा चाहिँ कम्प्रोमाइज गर्न पनि मिल्छ लाइक हुन्छ नि अब यो यिल्ड टेस्ट गर्न गाह्रो हुन्छ भने चाहिँ यु क्यान इजिली बाई लाइक प्रोसेस्ड काटिसकेको वाटरमेलन अर त्यही चिकन बोनलेस ब्रेस्ट या फिश पनि सबै त्यो प्रोसेस भइसकेको फिश किन्न मिल्छ नि त तर इफ यु वान्ट टु गो अन द ट्रेडिसनल मेथड हैन बरु चिकनै किनेको छ त्यसको सबै युज गर्छु भने चाहिँ यु क्यान डु इट लाइक दिस राइट So यही नै हो yield percentage is important because it tells you several things like how much usable product you will have after processing, how much raw product to actually order and the actual cost of the product per dollar spent. So first thing यसमा तीनटा कुरा भनेको छ एउटा भनेको how much usable product you will have after processing यसले चाहिँ थाहा हुन्छ नि त भनेपछि 1 केजी मा चाहिँ मैले 1 केजी किने भने 150 ग्राम चाहिँ मैले फाल्नु पर्छ भनेर थाहा पाएँ हैन अर्को इज how much raw product you have to actually order मैले 1 केजी किनेको छु भन्दैमा 1 केजी नै काम लाग्छ भन्ने त छैन डिशमा है त्यही मैले लिए भने त मेरो त्यो raw material त कम पर्छ नि त because I have to throw away the 150 grams right so त्यही भएर पनि यसले चाहिँ थाहा पाउँछ कि कति प्रडक्ट किन्दाखेरि त्यो प्रडक्टबाट कति आउँदो रहेछ इट वोन्ट बी द सेम सबै चिकन सेमै हुन्छ ठुलो सानो हुन्छ भने पनि लाइक एउटा एभरेजमा त थाहा हुन्छ नि भनेपछि मैले फाल्नु पर्यो भने त्यस्तै 150 ग्राम्स 200 ग्राम्स चाहिँ फाल्नु पर्छ भन्ने त्यो एस्टिमेट गर्न सकिन्छ नि त and that is the actual cost of the product which is the EP cost the factor into the price that in which you bought it right so यिनीहरु चाहिँ it's very important in order to find out the menu cost of each
इन्डिभिजुअल आइटम्स किनकि कुनै कुनै आइटम्समा यु हेभ टु बाई द होल थिङ अनि त्यसमा पनि कुनै कुनै प्रडक्ट मात्रै युज गर्नुपर्छ नि त सो दिस इज हाउ यु डु द कस्ट क्यालकुलेसन है यतिकै छ भने सबै कुरा युज 100% युज हुन्छ भने यिल्ड टेस्ट गर्नु परेन तर 100% युज हुँदैन भने कति चाहिँ फाल्नुपर्छ अनि त्यसलाई डिभाइड गरेर यिल्ड पर्सेन्टेज निकाल्ने फ्याक्टर भनेको चाहिँ 100 डिभाइड बाई यिल्ड टेस्ट अनि फ्याक्टर इन्टु कतिमा किनेको गऱ्यो भने चाहिँ त्यसको एक्चुअल कति पैसा तिर्यो त्यो आउँछ अनि डिभाइड बाई कतिवटा डिस बन्छ त्यसले सो द्याट्स हाउ यु डु इट ओके सो नेक्स्ट भिडियो इज गोइङ टु बी अबाउट द फुड कस्ट पर्सेन्टेज अब चाहिँ सिन्स फुड कस्ट कति पर्छ थाहा पायो अब त्यसको पर्सेन्टेज कसरी निकाल्ने र त्यसको पर्सेन्टेज किन निकाल्नेको कुराहरू छौँ टिल देन इन्जोय ह्याभ अ गुड डे